Hi, hello friends. I am brother Rajesh, and today I welcome you all to our channel, that is GR World. And in today's lecture, we are going to discuss the modern historians of ancient India. Okay. In today's lecture, we are going to discuss the modern historians of ancient India. In first lecture, we have discussed what is history and why to study history. What is the importance of history and the classification of history based upon the European historians and the classification of history based upon the Indian historians. Okay, what is history? History is nothing but the systematic study of past. Okay, it should be well arranged, it should be systematic, and it should be time based, and it should be dynasty based. Why to study history? We have to study history to get to know idea about our own selves. Okay, how human evolution had started, how domestication of animals started, how we started the settled life, how agriculture had started, how human civilization and culture had started, and to get idea about our own self. Okay, human evolution gurinchi, domestication of animals gurinchi, manam nomadic life nundi settled life loki ela transfer ayinam. Okay, manam maatadutunna languages vaati history enti ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి మనం ancient historyని చదవాల్సిందే. And next one, and that is classification of history based upon the European writers. వాళ్ళు ఇండియన్ హిస్టరీని హిందూ హిస్టరీ, ముస్లిం హిస్టరీ అండ్ బ్రిటిష్ హిస్టరీలో క్లాసిఫై చేశారు. తర్వాత ఇండియన్ హిస్టోరియన్స్ దాన్ని ఏం చేశారు, యాన్షియంట్ హిస్టరీ, మెడివల్ హిస్టరీ అండ్ మోడర్న్ హిస్టరీలో కన్వర్ట్ అట్లా క్లాసిఫై చేశారు. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ డన్ బై ద యూరోపియన్ రైటర్స్ అండ్ ద ఇండియన్ historians. Okay friends, in second lecture we have discussed the importance of ancient Indian history. Okay, in the introduction we have discussed the how humans came into existence, what is the history of spinning, weaving and metalworks, how excavations were done. Okay, the languages that we are speaking today have their roots in the ancient history. And we have discussed 5 points that proves there is a concept of unity and diversity in ancient Indian history. First one is the assimilation of culture between north and south. Second one is the assimilation of culture between east and west. Third one is about the religions and the unity and diversity. Fourth one is about our identities. And fifth one is about the relevance of past into present. In today's lecture, we are going to discuss the second chapter of 6th class old NCERT, and that is modern historians of ancient India. Modern historians of ancient India. Okay, modern historians of ancient India. First of all, what is modern? Modern ante first of all, what is modern? Modern is nothing but to change past as per the needs of present and future. మోడర్న్ అంటే ఏం లేదు. ఇప్పుడు 1990sలో ఓకే, 90sలో అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక ఫిల్మ్లో బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్ వేసుకుంటాడు. ఓకే, 1990sలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఒక ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుతుంది. ఆ ఫిల్మ్లో అతను బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్ వేసుకున్నాడు. అప్పుడు ట్రెండ్ ఏమైందంటే అందరూ బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్ వేసుకున్నారు. అప్పుడు అది మోడర్న్. కానీ ఇప్పుడు ఎవరైనా బెల్ బాటమ్ ప్యాంట్ వేసుకున్నారు అనుకో అందరు నవ్వుతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చేంజ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు దానికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ తగ్గింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది, అందరూ నారో జీన్స్ వేసుకుంటారు, అంటే స్కిన్ టైట్ జీన్స్ వేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ మోడర్న్ నౌ. ఇప్పుడు అది మోడర్న్. అంటే మనం చేంజ్ చేసాం ఇక్కడ యాజ్ పర్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్. మనం మన పాస్ట్ ని చేంజ్ చేసినాం. అమితాబ్ బచ్చన్ వేసుకున్న బెల్ బాటమ్ పాయింట్ మనం నారో జీన్స్ తోని రీప్లేస్ చేసినాం. అంటే ఇక్కడ చేంజ్ వచ్చింది, పాస్ట్ లో చేంజ్ వచ్చింది, అండ్ దట్ ఈస్ మోడర్న్. Okay, we are changing our past as per the needs of present and future. We are changing our past. Okay, what is modern? To change our past as per the needs of present, as per the needs of present, as per the needs of present and future. Okay, ఫ్యూచర్ అండ్ ప్రెసెంట్ ని కన్సిడరేషన్ లో తీసుకొని మనం పాస్ట్ లో ఉన్న థింగ్స్ ని చేంజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, పాస్ట్ లో కొన్ని థింగ్స్ యూజ్ చేసేస్తున్నాం, ఇప్పుడు కొన్ని థింగ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడున్న థింగ్స్ ఆర్ టోటలీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్. మనం చేంజ్ చేసినాం. దట్ ఈస్ మోడర్నిటీ. అండ్ మోడర్న్, ఇట్ ఈస్
రిపీటెడ్లీ చేంజెస్. మోడర్నిటీ రిపీటెడ్లీ చేంజెస్. ఓకే, చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మోడర్న్ ఉన్న థింగ్ రేపు మోడర్న్ గా ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు నారో జీన్స్ వేసుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ మోడర్న్ నౌ. ఇన్ నవ్ డేస్ మోడర్న్ ఈస్ నారో జీన్స్. ఓకే, నారో జీన్స్ వేసుకుంటున్నాం, అది ఇప్పుడు మోడర్న్. రేపు అది ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, మోడర్న్ థింగ్స్ రిపీటెడ్లీ చేంజెస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మోడర్న్. ఓకే, మోడర్న్ హిస్టోరియన్స్ ఆఫ్ ancient India. ఓకే, మోడర్న్ హిస్టోరియన్స్ ఆఫ్ ancient India. ఓకే, ఈ మోడర్న్ హిస్టోరియన్స్ కొందరు మన ఇండియన్ హిస్టరీ, ancient ఇండియన్ హిస్టరీ గురించి రాశారు. ఓకే, ఒక లైన్ వేస్తా అంటే క్లియర్ గా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1750 మోడర్న్ హిస్టరీ రైటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1750 మోడర్న్ హిస్టరీ రైటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. మోడర్న్ హిస్టరీ రైటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1750 మోడర్న్ హిస్టరీ రైటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. మోడర్న్ హిస్టరీ 1750లో మన హిస్టరీ గురించి రాయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1750 modern history writing started. In the year of 1750. Okay, in the year of 1750 modern history writing is started. Okay, అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత 1765 లో ఏం జరిగిందంటే బ్రిటిషర్స్ అటాక్డ్ ద బెంగాల్. బ్రిటిషర్స్ బెంగాల్ మీద అటాక్ చేసింది. ఓకే, బ్రిటిషర్స్ attacked Bengal in the year of 1765. In the year of 1765, Britishers attacked Bengal. Who attacked? Britishers attacked Bengal. Britishers. Okay, Britishers. Okay, Britishers attacked Bengal in the year of 1765. 1750 లో జరిగింది మోడర్న్ హిస్టరీ స్టార్ట్ అయింది. 1765 లో జరిగింది బ్రిటిషర్స్ అటాక్డ్ బెంగాల్. బెంగాల్ మీద అటాక్ చేసింది 1765 లో. అయితే వీళ్ళు బెంగాల్ మీద అటాక్ చేసారు. ఓకే, అప్పట్లో బెంగాల్ అనేది ఒక లార్జెస్ట్ ప్రావిన్స్. దీంట్లో డిఫరెంట్ రిలీజియన్ పీపుల్ ఉన్నారు, డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఫాలో అవుతారు. వాళ్ళ ఐడియాలజీ డిఫరెంట్ ఉంది. ఓకే, అక్కడ ఉన్న ప్రజల ఐడియాలజీ డిఫరెంట్ ఉంది. ఓకే, ఐడియాలజీ డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి ఈ బ్రిటిషర్స్ కి అర్థం కాలేదు వీళ్ళని ఎలా రూల్ చేయాలి, హౌ టు రూల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ బెంగాల్. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఏరియా ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ దోస్ డేస్. సో అప్పుడు వాళ్ళు ఇండియన్స్ని అడిగారు. నేను బ్రిటిషర్, ఇక్కడ ఒక ఇండియన్ ఉన్నాడు. అయితే నేను అడుగుతున్నా మీ ఇండియన్స్ని ఎలా రూల్ చేయాలంటే అతను అంటాడు. మరి అతను ఏమంటాడంటే, సార్ మాకు ఒక పవిత్రమైన గ్రంథం ఉంది, దాని పేరు మనుస్మృతి. ఈ మనుస్మృతిలో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. మా రూలర్స్ వాటిని చూసి ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ తోని మమ్మల్ని పరిపాలించారు ఇన్ని సంవత్సరాలు అని చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? సార్ మాకు ఒక పవిత్రమైన గ్రంథం మనుస్మృతి ఉంది, ఆ మనుస్మృతిలో కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి, ఆ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ కి అనుగుణంగా మమ్మల్ని పరిపాలించారు అని చెప్పారు. అప్పుడు బ్రిటిషర్స్ ఏమన్నారంటే, ఓకే ఆ మనుస్మృతిని బేస్గా తీసుకొని మేము కూడా మిమ్మల్ని రూల్ చేస్తాం, మరి మీరు ఒప్పుకుంటారా అని అడుగుతున్నారు. అప్పుడు మన ఇండియన్స్ ఏమంటారంటే, ఎస్ మేము ఒప్పుకుంటాం సార్ అంటారు. అయితే అప్పుడు మన బ్రిటిషర్స్ ఏమంటారు, ఓకే ఆ మనుస్మృతి గ్రంథం మాకు ఏంటి అంటారు. ఓకే, మన ఇండియన్స్ వచ్చి బ్రిటిషర్స్ ఎదురు పెట్టారు. అప్పుడు బ్రిటిషర్స్ ఏమంటే, ఇదంతా మాకు అర్థం కాదని అంటారు. ఎందుకంటే మనుస్మృతి సంస్కృతంలో రాశారు, మనుస్మృతి సంస్కృతంలో రాశారు కాబట్టి బ్రిటిషర్స్ కి అర్థం కాదు. సో బ్రిటిషర్స్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఓకే వి కెన్ ట్రాన్స్లేట్ దిస్ గ్రంథం. ఓకే, వి కెన్ ట్రాన్స్లేట్ దిస్ బుక్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్, వి కెన్ ట్రాన్స్లేట్ దిస్ బుక్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్ అంటారు. ఓకే, మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుందాం, ఈ సంస్కృతం నుండి ఇంగ్లీష్లో ఒక ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని ఆ గ్రంథం అనుగుణంగానే మనం ఈ ఇండియన్స్ ని పరిపాలించుదాం అని అంటారు. ఓకే, ట్రాన్స్లేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ట్రాన్స్లేషన్ కరెక్ట్ 10 years తీసుకుంటుంది. మనుస్మృతిని సంస్కృతంలో ఉన్న మనుస్మృతిని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి వాళ్ళు 10 years తీసుకున్నారు. హౌ మెనీ ఇయర్స్? 10 years. ఓకే, ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1765 బ్రిటిషర్స్ అటాక్డ్ బెంగాల్. ఓకే, టు అడ్మినిస్టర్ ఇండియా దే హ్యావ్ టు ట్రాన్స్లేట్ the Manusmriti of Sanskrit language to English language. They have to translate it into English. Okay, and 10 years తీసుకుంటుంది. 1776 లో Manusmriti is translated into English. Manusmriti is translated into English. Manusmriti is translated into English. Okay, Manusmriti ని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ లోకి 1776 లో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నారు. ఓకే, సంస్కృతంలో ఉన్న దాన్ని మనం మనుస్మృతి అంటున్నాం, వీళ్ళు ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నారు. సో వాళ్ళకి ఏమనిపించిందంటే, మనం ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నాం, సో మనం దానికి ఒక పేరు పెట్టుకుందాం. ఓకే, మనం ఎంతో కష్టపడి మనం సంస్కృతంలో ఉన్న మనుస్మృతిని ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నాం. సో వీ కెన్ గివ్ ఎ నేమ్ టు ఇట్. ఓకే, ఒక పేరు పెట్టుకుందాం అన్నారు బ్రిటిషర్స్. వాళ్ళు ఏం పేరు ఇచ్చారు? ద కోడ్ ఆఫ్ జెంటోలా.
ద కోడ్ ఆఫ్ జెంటోలా, ద కోడ్ ఆఫ్ జెంటోలా. వీళ్ళు మనుస్మృతిని ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నారు. దానికి ఏం పేరు పెట్టారు? ద కోడ్ ఆఫ్ జెంటోలా, ద కోడ్ ఆఫ్ జెంటోలా. కోడ్ అంటే చట్టం, ఓకే, కోడ్ అంటే చట్టం. ఓకే, 10 years తీసుకున్నారు ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి, 10 years తీసుకున్నారు. తర్వాత వాళ్ళు మనుస్మృతిని చదివారు, ఇంగ్లీష్లో మనుస్మృతిని చదివారు. సో వాళ్ళు మెస్మరైజ్ అయిపోయారు. చాలా గొప్ప బుక్ ఇది, ఇట్ గివ్స్ ఐడియా ద లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టు అస్ అని వాళ్ళు చాలా మెస్మరైజ్ అయ్యారు. సో వాళ్ళు ఇండియన్స్ ఏం అడిగారంటే, మీ దగ్గర ఇలాంటి ఇంకా పవిత్రమైన గ్రంథాలు ఉంటే మాకు ఇవ్వండి, మేము వాటిని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని చదువుకుంటామని అంటారు. సో అప్పుడు ఇండియన్స్ ఏమంటారంటే మనుస్మృతి ఒకటే కాదు, దీనిని మించిన పవిత్రమైన గ్రంథాలు మా ఇండియాలో ఎన్నో ఉన్నాయి సార్ అని అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు బ్రిటిషర్స్ ఏమంటారు, ఆ గ్రంథాలను తెచ్చుకొని గ్రంథాలను మాకు ఇవ్వండి, మేము ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటాం అంటే ఓకే ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటారు. బట్ అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఈ ఇండియన్ గ్రంథాలని, ఇండియన్ బుక్స్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇండియన్ బుక్స్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి, ఓకే, ఇండియన్ బుక్స్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ చేశారు. ఇండియన్ బుక్స్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి వాళ్ళు ఒక అసోసియేషన్ని ఫామ్ చేశారు. అసోసియేషన్, దే ఫార్మ్డ్ వన్ అసోసియేషన్ టు ట్రాన్స్లేట్ ద ఇండియన్ బుక్స్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఆ అసోసియేషన్ పేరు ఏంటి మరి? 1784లో ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్, ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్, ఏషియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్. They formed Asiatic Society of Bengal to translate the Indian books into English language. Okay, and దీనికి హెడ్ ఎవరు? విలియం జోన్స్. William Jones is the head of Asiatic Society of Bengal, which is formed in the year of 1784. And William Jones translated Abhigyana Shakuntalam. Abhigyana Shakuntalam. William Jones translated Abhigyana Shakuntalam in English in the year of 1789. 1789 లో విలియం జోన్స్ అభిజ్ఞాన శాకుంతలంని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసిండు. ఎన్ని సంవత్సరాలు తీసుకున్న టైము? 5 years టైం తీసుకున్నాడు. 5 years టైం తీసుకున్నాడు. అయితే ఇతను ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వెంటనే ఇతని ఫ్రెండ్ దగ్గరకు పోతాడు. ఇతని ఫ్రెండ్ ఎవరు? చార్లెస్ విల్కిన్స్. చార్లెస్ విల్కిన్స్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, నేను విలియం జోన్స్. ఓకే, నేను 1789లో అభిజ్ఞాన శాకుంతలంని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసిన. సో ఇప్పుడు నేనేం చెప్తా, మా ఫ్రెండ్ దగ్గర పోతున్నాను. ఓకే, ఇక్కడ చార్లెస్ విల్కిన్స్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ నేను మా ఫ్రెండ్ని అంటున్నా, అరే నేను ఇండియాలో ఉన్న ఒక గొప్ప గ్రంథాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశాను అంటున్నాను. అయితే వాడేమంటుండు, మావా నీ మాట్లాడక బాబు, ఎందుకంటే నేను నీకంటే ముందే ఇండియాలో ఉన్న ఇంకో గొప్ప గ్రంథాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసిన అంటున్నాను. అప్పుడు నేను షాక్ అవుతా, ఎందుకంటే నాకు తెలియదు మామ ఏ గ్రంథం అని నేను అడుగుతా. ఇప్పుడు వాడంటాడు భగవద్గీత. అప్పుడు చార్లెస్ విల్కిన్స్ ఏమంటాడు? భగవద్గీత అంటాడు. అయితే నేనేమంటప్పుడు, అరే ఏ ఇయర్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసినాడు అంటే వాడు 1785లోనే నేను భగవద్గీతని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసిన అంటాడు. ఎవరు? చార్లెస్ విల్కిన్స్. చార్లెస్ విల్కిన్స్ భగవద్గీతని 1785లో ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసిండు. ఓకే, 1785లో చార్లెస్ విల్కిన్స్. ఓకే, చార్లెస్ విల్కిన్స్ translated Bhagavad Gita into English in the year of 1785. William Jones translated Abhignana Shakuntalam into English in the year of 1789. Okay, Charles Wilkins, William Jones. Okay, ఇలా చాలా ఇండియన్ బుక్స్ ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ అయినాయి. అండ్ అవన్నీ కూడా బ్రిటిషర్స్కి నచ్చినాయి. తర్వాత వాళ్ళు చాలా సొసైటీస్ ఫామ్ చేసారు. ఓకే, 1804లో బాంబే ఏసియాటిక్ సొసైటీ, బాంబే ఏసియాటిక్ సొసైటీ. ఓకే, బాంబే ఏసియాటిక్ సొసైటీ. 1823లో ఏసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ యూకే, ఏసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ యూకే. ఓకే, ఎన్నో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ బుక్స్ ని వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఏసియాటిక్ సొసైటీస్. ఓకే, 1750లో మోడర్న్ హిస్టరీ రైటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. 1765లో బ్రిటిషర్స్ అటాక్డ్ బెంగాల్. 1776లో మనుస్మృతి ఆఫ్ సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. 1784లో ఏసియాటిక్ సొసైటీ ఆఫ్ బెంగాల్ ఫామ్ అయింది అండ్ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద leadership of William Jones. William Jones translated Abhignana Shakuntalam into English in the year of 1789. Charles Wilkins translated Bhagavad Gita in the year of
1785 and 1804 Bombay Asiatic Society form అయింది. 1823 Asiatic Society of UK form అయింది. Okay, what is the motto of all these things? To translate Indian books and the book good books వాటన్నిటిని ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలి. ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని వాటి నాలెడ్జ్ అంతా వాళ్ళ దగ్గర గెయిన్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద మోటో ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద Asiatic societies and the translation of books. Okay, now we are going to know the words of William Jones, who worked in the Asiatic Society of Bengal. Okay, who established Asiatic Society of Bengal in the year of 1784. William Jones ఏమంటారంటే Indian languages are as important as European languages. Indian languages are as important as European languages. Okay, ఏమంటాడు విలియం జోన్స్? Indian languages are as important as European languages. European languages and Indian languages వీటన్నిటికీ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ ఎంత పాపులరో ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ కూడా అంతే పాపులర్. ఓకే, మరి ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ గురించి విలియం జోన్స్ చాలా పాజిటివ్ వర్డ్స్ అన్నాడు. ఓకే, ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ దేనికి తక్కువ కాదు. ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్. యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ ఎక్కువ, ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ తక్కువ, ఇలా ఏం లేదు. ఓకే, he gave the positive words about the Indian languages. ఇలాంటి డిస్క్రిమినేషన్ చూపెట్టలేడు అతను. ఓకే, ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ యూరోపియన్ లాంగ్వేజెస్ అతను చెప్పింది ఇది ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ వన్, అతను పర్టికులర్ గా సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ ని అప్రిషియేట్ చేసిండు. సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ వాస్ అప్రిషియేటెడ్ బై విలియం జోన్స్. ఓకే, సంస్కృత్ వాస్ అప్రిషియేటెడ్ బై విలియం జోన్స్. ఇతను సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ని అప్రిషియేట్ చేయడం వల్ల యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ని స్పెషల్ గా టీచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసింది. ఓకే, విలియం జోన్స్ సాంస్క్రిట్ లాంగ్వేజ్ ని అప్రిషియేట్ చేయడం వల్ల యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో స్పెషల్ గా దానికి ఒక చైర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, స్పెషల్ గా ఒక బ్రాంచ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. యాజ్ వి హావ్ తెలుగు బ్రాంచ్, హిందీ బ్రాంచ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్, సెకండరీ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్, యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో మన సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ ని అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఒక బ్రాంచ్, సెపరేట్ బ్రాంచ్, ఒక సెపరేట్ చైర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఓకే, he appreciated Sanskrit language. అతను అప్రిషియేట్ చేయడం వల్ల యూరోపియన్ కంట్రీస్ లో ప్రతి స్కూల్లో, ప్రతి కాలేజ్లో సంస్కృత్ బ్రాంచ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సంస్కృత్ లాంగ్వేజ్ టీచ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, స్పెషల్ బ్రాంచ్ for Sanskrit in European countries. Okay, William Jones ఏమంటాడు? Indian languages are as much as important as the European languages. Okay, Sanskrit was specially appreciated by William Jones. Okay, special branch for Sanskrit language in European countries because of William Jones words. Okay, అతను చాలా పాజిటివ్ గా ఉన్నాడు. ఓకే, మన ఇండియన్ కల్చర్ ప్రకారంగా అతను చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నాడు విలియం జోన్స్. అయితే ఇది బ్రిటిషర్స్కి నచ్చలేదు. బ్రిటిషర్కి నచ్చకపోతే ఏం చేసిందంటే అతను ఒక పర్సన్ని, జర్మనీలో పుట్టిన ఒక పర్సన్ని ఇండియాని స్టడీ చేయడానికి తీసుకొచ్చారు. ఓకే, జర్మన్ బార్న్ మ్యాక్స్ ముల్లర్. ఓకే, జర్మన్ బార్న్ మ్యాక్స్ ముల్లర్ ని వాళ్ళు ఇండాలజీ ఇస్ a study of India. They brought German born Max Muller to study indology. It is a study of India. Okay, they brought German born Max Muller to study indology, and indology is nothing but study of India. Okay, study of India. ఇతను వచ్చి ఏం చేసిండంటే ఒక బుక్ సిరీస్ ని స్టార్ట్ చేసిండు. బుక్ సిరీస్, ఓకే, ఇండియన్, చైనీస్ అండ్ ఇరానియన్ బుక్స్ ని ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిండు. ఒక బుక్ సిరీస్ ని స్టార్ట్ చేసిండు. ఆ బుక్ సిరీస్ ఏంటి?
sacred books of East series. Sacred books of East series. Okay, sacred books of East series. Okay, Max Muller had started one book series. Okay, ఇండియన్ చైనీస్ ఇరానియన్ బుక్స్ ని ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవడానికి ఒక బుక్ సిరీస్ స్టార్ట్ చేసిండు. అండ్ దట్ ఈస్ సాక్రెడ్ బుక్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ సిరీస్. సాక్రెడ్ బుక్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ సిరీస్. దీస్ బుక్ సిరీస్ ఈస్ స్టార్టెడ్ బై జర్మన్ బార్న్ మ్యాక్స్ ముల్లర్. మ్యాక్స్ ముల్లర్ had started the book series to translate Indian books, Chinese books, Iranian books into English language. Okay, the sacred books of East series. Sacred books of East series. Okay, he nearly 50 books translate చేసిండు ఇంగ్లీష్ లోకి. ఓకే, నియర్లీ 50 బుక్స్ ని ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసింది. నియర్లీ 50 బుక్స్ ని ఇంగ్లీష్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసింది. ఓకే, నియర్లీ 50 బుక్స్. ఓకే, ఏ లాంగ్వేజ్? చైనీస్ బుక్స్, ఇరానియన్ బుక్స్ అండ్ మోస్ట్లీ ఇండియన్ బుక్స్. ఈ 50 బుక్స్ లో మోస్ట్లీ ఇండియన్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈ 50 బుక్స్ లో మ్యాక్స్ ముల్లర్ Sacred Books of East series start చేసిండు, under which he translated 50 books into English language, and in which some are Chinese, some are Iranian, and most of the books are Indian. Mostly Indian books. Mostly Indian books. Mostly Indian books. Okay, this is all about the Max Muller's book series. Max Muller book series. Okay, they brought Max Muller to study Indology. Indology is a study of India. They had to వాళ్ళు ఇండాలజీ స్టడీ చేయడం అవసరం వచ్చింది. ఓకే, ఎందుకు స్టడీ చేయాలి? ఓకే, దీస్ క్వశ్చన్స్ షుడ్ కమ్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్. ఎందుకు స్టడీ చేయాలి మరి? వై టు స్టడీ ఇండాలజీ? వై టు నో అబౌట్ ఇండియా? ఓకే, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇండాలజీ? What is the purpose of Indology? What is the purpose of Indology? What is the purpose of Indology? Indology ఎందుకు చదవాలి మరి? ఇండియా గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? Why to study Indology? అతను బ్రిటిషర్స్ మ్యాక్స్ ముల్లర్ని ఇండాలజీ స్టడీ చేయడానికి, పర్టికులర్గా ఇండాలజీ స్టడీ చేయడానికి ఎందుకు తీసుకొచ్చింది? ఓకే, ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది? ఇండియా గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అసలు? ఓకే, why to study India? Why to study Indology? Why to study Indology? Why to study Indology? ఇండియా గురించి ఎందుకు తెలుసుకోవాలి? There are two main points. 1857 లో మిటినీ రివాల్ట్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, 1857 లో మిటినీ రివాల్ట్ స్టార్ట్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రివాల్ట్ లెడ్ బై ఆల్ ఇండియన్స్. ఇక్కడ కింగ్స్, డిఫరెంట్ కింగ్స్. ఓకే, మన ఇండియాలో ఉన్న అందరు కింగ్స్, అందరు ప్రజలు, అందరు యునైటెడ్గా లీడ్ చేసిన ఒక రెవల్యూషన్ 1857 మిటినీ రెవల్యూషన్. ఈ రెవల్యూషన్ ఇంకొంత స్ట్రాంగ్ అయి ఉంటే మనకు అప్పుడే ఇండిపెండెన్స్ వస్తుంది. అప్పుడు బ్రిటిషర్స్ భయపడిర్రు. అరే అమ్మ, ఇంత డేంజర్ అవుతుంది అసలు, వీళ్ళ వీక్నెస్ తెలుసుకోకపోతే మనం ఇక పోయినట్టే, మనం మళ్ళీ తట్టాబుట్ట చదువుకొని మన దేశానికి మనకి వెళ్ళిపోవాలి అలా అనుకున్నారు. భయపడిన వాళ్ళు. ఇంత స్ట్రాంగ్ రెవల్యూషన్ 1857లో స్టార్ట్ అయిన మిటినీ రివాల్ట్ ఈజ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ రెవల్యూషన్ led by Indians in the year of 1857. సో వాళ్ళు భయపడ్డారు. వీళ్ళ వీక్నెస్ ఏదో తెలుసుకోబోయా, మ్యాక్స్ ముల్లర్ నువ్వు వీళ్ళ వీక్నెస్ ఏదో తెలుసుకో, ఆ వీక్నెస్తో మనం మాట్లాడుకుందాం, మనం వీళ్ళని పరిపాలిద్దాం అంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ రీజన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద క్రిస్టియన్ మిషనరీస్. ఈ క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ ఏం చేస్తారంటే, వీళ్ళ పని ఏంటంటే వీళ్ళు ఇండియాలో క్రిస్టియానిటీని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. క్రిస్టియానిటీని ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే వాళ్ళ మతాలలో, ఇండియన్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ మతాలలో వీక్నెసెస్ తెలిసిందనుకో, మనం అప్పుడు ఈజీగా ఈ పీపుల్ని మనం క్రిస్టియానిటీలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోగలం. ఓకే, టు నో ద వీక్నెసెస్ ఆఫ్ ఇండియన్స్, టు నో ద వీక్నెసెస్ ఆఫ్ ఇండియన్స్, టు నో ద వీక్నెసెస్ ఆఫ్ ఇండియన్స్. మెయిన్ పర్పస్ టు స్టడీ ఇండియా ఈస్ టు నో ద వీక్నెసెస్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ అండ్ టు అడ్మినిస్టర్ దెమ్ అకార్డింగ్ టు ద బ్రిటిషర్స్. ఓకే, వాళ్ళ వీక్నెసెస్ తెలుసుకోవాలి, వాటిని మనం అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవాలి అండ్ మనం వాళ్ళని పరిపాలించాలి. ఓకే, వీక్నెసెస్ తెలుసుకోవాలి, ఇండియా గురించి వీక్నెసెస్ తెలుసుకోవాలి, ఇండియన్ పీపుల్ గురించి వీక్నెసెస్ తెలుసుకోవాలి, వాటిని మనం అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవాలి అండ్ వాళ్ళని మనకు అనుగుణంగా పరిపాలించాలి. దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇండాలజీ, టు స్టడీ ఇండాలజీ. దట్ ఈస్ ద పర్పస్. That is a purpose to study Indology. These are the main two reasons why they brought German-born Max Muller to study India.
German born Max Muller to study India. These are the main two reasons. Next one. ఇప్పుడు ఈ జర్మన్ బార్ మ్యాక్స్ ముల్లర్ 50 బుక్స్ ట్రాన్స్లేట్ చేసిండు ఇంగ్లీష్లోకి. దాంట్లో మోస్ట్ బుక్స్ ఆర్ ఇండియన్స్. అతను ట్రాన్స్లేట్ చేసిన బుక్స్లలో అండ్ అతను రాసిన బుక్స్లలో మ్యాక్సిమం ఇండియా గురించి కొన్ని జనరలైజేషన్స్ ఉంటాయి. ఇండియాని అతను తక్కువ చేసిండు. ఓకే, అతను ట్రాన్స్లేట్ చేసిన బుక్స్లలో ద సాక్రెడ్ బుక్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ సిరీస్లో అతను ఇండియాని తక్కువ చేసిండు. అతను జనరలైజేషన్స్ చేసిండు. ఇండియాని తక్కువ చేసిండు, ఇండియా గురించి జనరలైజేషన్స్ చేసిండు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మ్యాక్స్ ముల్లర్ కొన్ని జనరలైజేషన్స్ చేసిండు. ఓకే, మ్యాక్స్ ముల్లర్ ఇతను ఇండియా గురించి కొన్ని జనరలైజేషన్స్. ఓకే, మ్యాక్స్ ముల్లర్ కొన్ని జనరలైజేషన్స్ చేసిండు ఇండియా గురించి. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇండియన్స్ ఆర్ habituated to cruel rule. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇండియన్స్ ఆర్ హ్యాబిచువేటెడ్ టు క్రూయల్ రూల్. అలవాటు పడ్డారట, క్రూయల్ రూల్ కి అలవాటు పడ్డారంట. వాళ్ళకి తెలియదు శివాజీ మహారాజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఉన్న కింగ్డమ్లో ఎలాంటి క్రూయలిటీ ఉండదు, వాళ్ళకి తెలియదు. ఓకే, అతను ఏం చెప్పిండు, ఇండియన్స్ ఆర్ హ్యాబిచువేటెడ్ టు క్రూయల్ రూల్. మన ఇండియాలో ఎంత శాంతి ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలియదు, ప్రతి ఇండియన్ క్రూయల్ రూల్ కి అలవాటు పడ్డారని అతను అంటున్నాడు. ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ జనరలైజేషన్. సెకండ్ వన్, Indians don't know self rule. సెల్ఫ్ రూల్ తెలియదే మనం వీళ్ళు వచ్చే వరకు మన రాజులే మనల్ని పరిపాలించారు. అది సెల్ఫ్ రూల్ కాదా? అది సెల్ఫ్ రూల్. ఓకే, ఇండియన్స్ వెల్ నోన్ అబౌట్ సెల్ఫ్ రూల్. ఛత్రపతి మహారాజ్, ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, దేశ్ పాండే, వీళ్ళందరూ మన ఇండియన్ రూలర్స్ అండ్ దే రూల్ ఇండియా ఇన్ ఏ గుడ్ మేనర్. ఓకే, ఇండియన్స్ వెల్ నోన్ అబౌట్ సెల్ఫ్ రూల్. బట్ ఇతను ఏం చేసిండు, ఇండియన్స్ డోంట్ నో అబౌట్ సెల్ఫ్ రూల్ అన్నాడు. ఓకే, థర్డ్ వన్, there is a caste system and discrimination. ఓకే, ఇది ఉన్నది. ఓకే, ఇది కరెక్టే ఉన్నది. ఫోర్త్ వన్, Indians don't have the feeling of nation. Indians don't have the feeling of nation. ఓకే, ఇండియన్స్ డోంట్ హ్యావ్ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ నేషన్. ఈ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నేషన్ లేదే మన దేశం కోసం అంతమంది చనిపోయారు. మరి ఏం మాట్లాడుతుందో అర్థం కాదు ఈ మ్యాక్స్ ముల్లర్. ఫీలింగ్ ఆఫ్ నేషన్ లేదే అంతమంది చనిపోయారా? అతను కావాలనే మిస్కన్సెప్షన్స్ క్రియేట్ చేస్తుండు, ఇండియన్ హిస్టరీని మ్యానిపులేట్ చేస్తుండు. అతని బుక్స్లలో మొత్తం ఇవే మెన్షన్ చేసిండు, ఇండియాని మొత్తం తక్కువ చేసిండు. మ్యానిపులేటెడ్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేసింది మ్యాక్స్ ముల్లర్. మ్యాక్స్ ముల్లర్ స్టార్టెడ్ ద మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ హిస్టరీ. Okay, Max Muller started the manipulation of Indian history. And next one, okay, these are the generalizations which are included in the books of Max. Thank you very much, friends. We will discuss about early history of India, the book which was written by Vincent Arthur Smith, in the next video. If you like, share to your friends.